హైదరాబాద్ లోని రసూర్పురాలో పైగా కాలనీలో ఒక్క రోజు కురిసినటువంటి వర్షానికి అక్కడ నిజంగా ఇళ్లలోకి వర్షపు నీరు చేరి ఏ విధంగా పరిస్థితి ఉందో మనం చూస్తున్నాం. క్లియర్ కట్ గా అక్కడ వర్షపు నీరుతో నిండు కుండలా మారిపోయింది. అక్కడ ఉన్నటువంటి బురద వాటర్ కూడా అక్కడ చేరడం జరిగింది. మోకాల లోతు నీరు చేరి పూర్తిగా అస్తవ్యస్తంగా మారినటువంటి సిచ్యువేషన్. అక్కడ కాలనీ వాసులు కూడా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇప్పటికే ఫైమా కాలనీలోని సుమారు 300 మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. భారీగా ఆస్తి నష్టం జరిగిందని కాలనీ వాసులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పైగా కాలనీలోని నాలా సమీపంలో ఉన్న నిర్మాణాలను హైడ్రా అధికారులు కూల్చివేయడం వల్లనే ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురైందని వాపోతున్నారు. హైడ్రా కూల్చివేతల్లో పలువురు తమ ఇళ్లను కోల్పోయారు. దీనిపై మరింత సమాచారం అక్కడి స్థానికులతో మా ప్రతినిధి ప్రవీణ్ ఫేస్ టు ఫేస్. అయితే చిన్నపాటి వర్షానికే హైదరాబాద్ నగరం మొత్తం అతలాకుతలం అయిపోయింది. మొత్తం టోటల్గా చూసుకుంటే ఈ యొక్క కాలనీ ఫైమా కాలనీ ఏదైతే ఉందో ఫైమా కాలనీలో మొత్తం నీటితో కూడుకున్నటువంటి ఏ ఇల్లును చూసినా గానీ నీటితో కూడుకున్నటువంటి ఉన్నాయి. మనతో పాటు కొంతమంది కూడా ఉన్నారు. మేడం బోలియే బారిష్ कब हुआ, कब तो भी ऐसा हुआ क्या? सर बारिश कल बहुत तेज आया, बट तेज आया इतने जल्दी हमारे पास मतलब 2021 के पहले 2017 में भरा, पर कभी भी इतना नहीं भरा. वो क्यों भरा? एक वॉल ऐसा टूट गया था हमारा वॉल, तो उससे थोड़ा सा टूटने से पानी आया, बट 3-4 फीट ही आया. अभी ये जो आप पानी देख रहे हैं फर्स्ट फ्लोर को टच होने वाला था. कल हम लोगों को बोट से निकाला गया. वो इसलिए क्योंकि सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड बिना सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए आके मॉनसून के सीजन में पूरा वॉल तोड़ दिए. अच्छा तोड़े, हम लोग स्टे ऑर्डर लेकर आए. वो लोग तो बोल रहे हैं एनक्रोचमेंट है, हम लोग इलीगल है. सर अगर हम लोग इलीगल है, आप लोग क्यों लीगल काम क्यों नहीं कर रहे? आप लोग क्यों लीगली विद हमारे को बिना नोटिस दिए आप लोग क्यों काम कर रहे? और मॉनसून सीजन में कोई दीवार तोड़ता? जो पूरी प्रोटेक्शन की वॉल है वो आप क्या बेस पे तोड़ रहे? क्या सेफ्टी मेजर्स दिए आप हमको बताइए. आके सिर्फ तोड़ दिए. 6th मॉर्निंग आके बिल्डिंग्स तोड़ दिए, पूरे वॉल तोड़ दिए, शेड्स तोड़ दिए सर हमारे, और कोई हमारे को नोटिस नहीं दिए. जज हाई कोर्ट के जजेस भी बोले सो है प्लीज कोई भी काम अगर कंस्ट्रक्शन लीगल हो इलीगल हो यू आर सपोज टू प्रोवाइड नोटिस, जो कि वो लोग नहीं कर रहे. क्योंकि अपना मतलब उनके पास ठीक है गवर्नमेंट अथॉरिटी है, बट गवर्नमेंट अथॉरिटी इज सपोज टू डू वर्क लीगली. बिना लीगल प्रोसेस करे हुए ऐसे ही आके कौन तोड़ता सर? अब आप बताओ, पूरी दीवार यहाँ से हमारे ये नाला के रोड से लेके पूरा हमारे वहां तक इतना 210 आई डोंट नो द फीट, बट उतना वॉल हमारा तोड़ दिए. अच्छा तोड़े तो तोड़े, हम लोग स्टे ऑर्डर आए, उसके बाद काम रुक गया. उसके बाद क्या करे, जो बाकी का दीवार था थोड़ा सा हाइट का, वो लास्ट फ्राइडे सैटरडे संडे आके पूरा हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है. फ्राइडे सैटरडे संडे आके कंटोनमेंट बोर्ड वाले पूरा और तोड़ दिए. बोले ये लोग डूबे मरे तो मरने दो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है करके ऐसा सुने हम बोल रहे हैं वो लोग. मैम ये बोलिए तो जब दीवार था ना, जो वॉल था ना, जो वॉल रहने से ऐसा कभी भी नहीं आया? नहीं, 2021 के बाद पहले थोड़ा सा वॉल टूटने पर आया, पर सर इतना पानी जो अभी 4 साल से जब से केटीआर कलवर्ट बना है, पहले क्या होता था कलवर्ट छोटे थे, पानी नहीं जाता था, पूरा कचरा भरा रहता था. उसके बाद कलवर्ट्स बड़ा करे 2021 में, उसके बाद पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ. पर हमारे वॉल्स शुरू से बने हुए हैं सर, और कभी भी अगर पानी भी आया थोड़ा वॉल टूटने से आया, पर उसके बाद अभी 4 साल से हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं था. ऑल ऑफ अ सडन 6th मॉर्निंग को आके तोड़ देते, बोलते एनक्रोचमेंट है लैंड का. अरे सर हमारे पास आरडीए का रिपोर्ट है. सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड सर मधुकर नायक जी 2024 जून मई में बोले कि सर्वे करो, सर्वे नंबर 47 का. जून में 2024 में सर्वे हुआ, रिपोर्ट्स भी आई कि एनक्रोचमेंट नहीं है, इनका जमीन नाले में है, नाले में इनका जमीन नहीं है. हमारे पास रिपोर्ट है, मैं होना तो अभी आपको बता सकती हूँ, हमारे पूरे पेपर्स कोर्ट्स में है. बट वो लोग बोलते नहीं आप लोग एनक्रोच करे. अरे एनक्रोच करे तो आप हमारे को पेपर्स दो ना, आप हमारे को नोटिस दो. फ्राइडे सैटरडे संडे सर, क्योंकि क्या है हम लोग हाई कोर्ट का हेल्प नहीं ले सकते थे, इसलिए फ्राइडे सैटरडे संडे आके तोड़े. हम लोग जैसे ही मंडे आया हम लोग कोर्ट को गए, स्टे ऑर्डर हमारे को आ गया. उसके बाद भी दो हमारे को ऑर्डर्स आने के बाद भी कोर्ट क्लियरली बोला ऑब्जर्वेशन होने के बाद ही आप लोग वहां रेस्टोर कर सकते नाला. रीसर्वे करवाए मधुकर नायक जी, सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड, हाइड्रा, हमडा, इरिगेशन डिपार्टमेंट, आई डोंट नो तेलंगाना, जो भी डिपार्टमेंट है 5-6 डिपार्टमेंट्स आके हमारा सर्वे 28 जून को रीसर्वे हुआ. पर वो लोग हमारे को रिपोर्ट्स नहीं दे रहे, हमारे को कोर्ट्स में भी रिपोर्ट्स नहीं दे रहे.
कि क्या है रिपोर्ट। अगर रिपोर्ट अगर गलत है तो वो लोग डंके की चोट पे दो, हम लोग अपने आप जगह खाली करेंगे। पर अगर हम लोग एनक्रोच नहीं करें तो सर हम हमारी जमीन के लिए लड़ेंगे, क्योंकि ये हमारी हार्ड अर्न मनी है सर। हम कैसा ऐसे ही दे दे। आप अगर हमारे को चोर बोले तो हम क्या चोर, हम समझ लेना कि आप गवर्नमेंट अथॉरिटी है तो हम चोर है? नहीं, अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी है तो पहले वो प्रूव करो कि तुम लोग सही हो और हम चोर है। अगर हम चोर नहीं है तो पहले प्रूव करो कि हम चोर है। ఇంత పెద్ద వర్షం ఒక్క వర్షానికే మొత్తం హైదరాబాద్ మొత్తం ఈ యొక్క నగరం కాలనీ మొత్తం అతలకుతలం అయిపోయి మొత్తం వాటర్ వచ్చేసింది. కారణం ఏంటంటే కారణం అంటే ఇప్పుడు ఏం లేదు సార్. ప్రజెంట్ ఇప్పుడు అక్కడ ఒక వాల్ ఉండే మనకి నాలా పక్కన, ఆ వాలు హైదరాబాద్ వచ్చేసి పడేయడం వల్ల ఇది జరిగిందని చెప్పేసి మన ఈ కాలనీ వాళ్ళని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. మేము దీనికి బ్యాక్ సైడ్ పైగా కాలనీ బ్యాక్ సైడ్ ఉంటాం సార్. సో కనీసం ఇక్కడ జరిగింది కూడా ఏ టీవీలో కానీ ఏ న్యూస్ ఛానల్లో కానీ ఇక్కడ కాలనీ వాళ్ళకి కానీ ఎంప్లాయీస్ కానీ ఎవరికి తెలియదు. కానీ మేము బ్యాక్ సైడ్ అక్కడ ఉండటం వల్ల మా బిల్డింగ్ నుంచే ఒక 500 మెంబర్స్ని అటు హెల్ప్ చేసినాం. సో అది కూడా ఎవరికి తెలియదు. కానీ కొంచెం అది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే అది మీరు టెలికాస్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే నెక్స్ట్ టైం ఇలాంటి జరిగితే ఎందుకు అంతగానం రావడానికి ఎందుకు అంత 500 మెంబర్స్? ప్రెసెంట్ గా మనకి సికింద్రాబాద్ లో వచ్చేసి 90% వరకు వర్షం పడ్డదన్నారు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ నాలా ఒకటి అది గోడ తీసేయడం వల్ల ఆ వాటర్ అంతా ఇటు సైడ్ వచ్చింది. సో ఆ వాటర్ ఈ వాటర్ మొత్తం బయటికి వెళ్ళడానికి వీలు లేకుండా అదే గోడ ఉంటే ఈ నాలా మొత్తం అటు వాటర్ పోతుండే. గోడ లేకపోవడం వల్ల ఏంటంటే ఆ నాలా వాటర్ కూడా ఇటు సైడ్ వచ్చేసింది. సో అది ఇది మొత్తం ఇక్కడ ఏకమవడం ఏమన్నా అక్కడ షోరూమ్ మునిగిపోయింది, హోండా షోరూమ్ మునిగిపోయింది. అక్కడ భాస్కర్ చెస్ట్ కేర్ హాస్పిటల్, తర్వాత సర్వీస్ సెంటర్, ఇవన్నీ మునిగిపోయి వాళ్ళు ఎక్కడక్కడే మనకి బిల్డింగ్ లెక్కేసి ఉన్నారు. మేమేం చేసినామంటే ఇక్కడ షోరూమ్ వాళ్ళని ఫస్ట్ హెల్ప్ చేసేసినాం. మినిగిపోతున్నాం సార్, కొంచెం హెల్ప్ చేయండి సార్ అని చెప్పేసి అంటే వాళ్ళకి ల్యాడర్లు వేసాం. ఇంత ముందు అయితే లేదు సార్ ఇలా, కానీ ఇప్పుడే ప్రజెంట్ ఆ నాలా ఏదైతే ఉందో గోడ తీసేయడం వల్ల వచ్చింది సార్. అది మంచిగా చేశారు చెడుగా చేశారు తర్వాత సంగతి. కానీ దానికి ఆల్టర్నేషన్ ఏదైనా చేస్తే బాగుండేదే. కానీ అట్లనే వీళ్ళు ఎవరైతే ప్రజలు ఉన్నారో వాళ్ళని సేఫ్ గా ఉంచడం కూడా ప్రభుత్వం బాధ్యత ఎంతవరకు కూడా ఉన్నది. సో అట్లనే వాళ్ళకి ఎలా వెళ్ళాలి ఆఫీస్ మేనేజ్మెంట్ కూడా చూసుకోవాలి. అలాగే పక్క బిల్డింగ్ నుంచి పక్క బిల్డింగ్ వెళ్ళడానికి ఏదైనా ఫైర్ సేఫ్టీ కానీ లేదంటే వాటర్ సేఫ్టీ కానీ ఇలా ఏదైనా డిజాస్టర్ టైంలో వచ్చినప్పుడు మనకి హెల్ప్ చేస్తే బాగుంటది కదా. ఇది ఎప్పుడైనా జరిగేది జరగని తర్వాత పక్కన పడేసి కొంచెం టెలికాస్ట్ చేయండి. టెలికాస్ట్ చేస్తే ఫ్యూచర్ లో ఇలాంటి ఇప్పుడు ఈ మళ్ళీ 3 రోజుల్లో కూడా వర్షం ఉన్నది సార్ బాగా, మళ్ళీ ఇలాగే జరిగితే రేపటి రోజు మనకి ప్రాబ్లం ఎవరికైతే మాకే అవుతుంది కదా. సో అందువల్ల మీరు హెల్ప్ చేయండి, టెలికాస్ట్ చేయండి. అలాగే అటు సైడ్ ఆఫీస్ వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకు కూడా చెప్పడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సైడ్ పక్క బిల్డింగ్ హెల్ప్ తీసుకోండి అమ్మా, అటు సైడ్ వెళ్ళండి. లేదంటే ఇప్పుడు ఫైర్ జరుగుతుంది ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అలా జరిగినప్పుడు పక్క బిల్డింగ్ వెళ్ళడం అంటారు కదా, అలాగే ఇలాంటి జరిగిన సిచ్యువేషన్ కూడా అలా వెళ్ళిపోవచ్చు. మనతో పాటు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే యువత ఉందో ఈ కాలనీలో హైడ్రా టీం, డిజాస్టర్ టీం రాకన్నా ముందు కూడా వీళ్ళు ఒక 300 మందిని కాపాడామంటున్నారు. వీళ్ళకు హై న్యూస్ కూడా వీళ్ళని అప్రిషియేట్ చేస్తుంది. ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగినప్పుడు అధికారులు వస్తారు అని వెయిట్ చేసేది కంటే యువత ఇలాంటి సంఘటనల్లో పాలు పంచుకోవడం కూడా ఆ హై న్యూస్ కూడా యువతను అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఉంది. కాబట్టి 300 మందిని రక్షించడం అంటే చిన్న మాట కాదు. ఏదో అధికారులు వస్తారు, అది చేస్తారు, ఇది చేస్తారు, హెల్ప్ చేస్తారు అనకుండా ఈ విధంగా రావాలంటూ కూడా అయితే హై న్యూస్ కూడా కోరుకుంటుంది. మనం ఎక్కడ చూసినా కానీ చూస్తున్నా ఈ బురదను తీసే ప్రక్రియ మొత్తం కంటోన్మెంట్ కు చెందినటువంటి వీళ్ళు మొత్తం తోలుగా ఇక్కడ కాలనీ లోపల ఉన్నటువంటి బురదను ఈ విధంగా ఎక్కడ చూసినా మోటార్ల సహాయంతో ఈ యొక్క వాటర్ ని బయటికి పంపిస్తున్నారు. ఈ యొక్క వాటర్ ఇంకా పోవాలంటే కనీసం 3-4 గంటలు పడుతుంది. అయితే ఇప్పటికే వాతావరణ శాఖ ఇంకొక 2-3 రోజుల వరకు వాటర్ వర్షం ఉంటుందని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మళ్ళీ కూడా పెద్ద వాన పడ్డదంటే ఈ యొక్క ఏవైతే చూస్తున్నామో నాలా, ఆ యొక్క నాలా కూడా మొత్తం తొలగా కంప్లీట్ గా బురదతో మొత్తం తొలగా కంప్లీట్ గా క్లోజ్ అయినట్టు చూస్తున్నాము. ఇంకో వాతావరణ శాఖ ప్రకారం కూడా మరి 3 గంటల వరకు మళ్ళా 3 రోజుల వరకు వర్షం కూడా పడబోతుంది. కాబట్టి ఈ వర్షానికి మొత్తం టోల్గా ఈ యొక్క నాళాలు ఏవైతే ఉందో అవి క్లియర్ చేయాలి. ఇప్పటికే ఉన్నటువంటి నీరు ఉంది కాబట్టి ఇంకొకసారి కూడా వర్షం పడ్డదంటే దీని పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోవచ్చు. మనం ఎక్కడ చూసినా గానీ కాలనీ మొత్తం నీటితో నిండిపోయి ఉంది. నాళాలు కూడా మొత్తం టోల్గా నిండిపోయి ఎక్కడ చూసినా మనం చూసుకుంటున్నాం. షోరూమ్స్ కానీ ఇవి మొత్తం టోటల్ గా నిన్న నీటితో మునిగిపోయినట్టు సందర్భంలో ఇక్కడ పనిచేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటున్నారో కనీసం 100 మంది ఈ యొక్క షోరూమ్ లో ఏ కార్లను చూసినా ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఈ యొక్క కార్ ని చూసుకుంటున్నాం, మొత్తం వాటర్ ఇక్కడ చూస్తున్నాము. ఇది మొత్తం తోలుగా నాకంటే కూడా హైట్ లో ఉంది. ఈ యొక్క వాటర్ మొత్తం చేయడం వలన ఇంజన్లకు కూడా వాటర్ చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క కార్లు మొత్తం ఏదైతే చూసుకుంటున్నామో ఈ యొక్క కార్లు మొత్తం ఇంజన్ తో సహా మొత్తం తోలుగా
లోపలికి వెళ్ళిపోయినటువంటి పరిస్థితులు, కార్లు కానీ వెహికల్స్ కానీ భారీగా ఆస్తి నష్టం కూడా జరిగింది అంటూ కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. అదే విధంగా అయితే మొత్తం టోటల్గా మనం చూసుకుంటే కనుక ఈ యొక్క మొత్తం టోటల్గా అయితే ఈ కాలనీ ఎక్కడైతే ఉందో మనం చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు సుమారుగా 100 నుంచి 200 మీటర్లు మనం నడుచుకుంటూ వస్తున్నాం. ఈ కాలనీ మొత్తం ఎక్కడ చూసినా ఫైమా కాలనీ వాటర్ తో కూడుకున్న కాలనీగా కనబడుతుంది. మొత్తం ఎక్కడ చూసినా అన్ని వెహికల్స్ కూడా మునిగిపోయి ఉన్నాయి. బిల్డింగ్స్ కూడా మనం చూస్తున్నాం. లోపలికి మొత్తం టోల్గా ఆ నీరు చేరిన చూస్తున్నాం. ఈ పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరినీ కూడా నిన్న బోట్ల సహాయంతో అయితే వీళ్ళని బయటికి తీయడం జరిగింది. వెహికల్స్ చూస్తున్నాం మనం మొత్తం టోల్గా. ఈ యొక్క వెహికల్స్ మొత్తం టోల్గా జలమైనట్టు కూడా తెలుస్తుంది. కాబట్టి అయితే ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటే కనుక మొత్తం టోటల్ గా ఈ ఎక్కడ వాటర్ మొత్తం టోటల్ గా వాటర్ తో ఈ యొక్క కాలనీ మొత్తం నిండిపోయినట్టుగా తెలుస్తుంది. కెమెరా పర్సన్ శివతో ప్రవీణ్, ఐ న్యూస్, హైదరాబాద్.